ترقی پذیر ممالک کی جو نیکسٹ خصوصیت ہے وہ ناخواندگی کی اونچی شرح، ہائی ریٹ آف لٹریسی ہے۔ ناخواندگی یعنی کہ ایسے افراد جن کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، وہ لوگ ناخواندہ، ان پڑھ کہلاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہندوستان میں ناخواندگی کی جو شرح ہے بہت زیادہ ہے۔ کسی بھی معیشت کی ترقی کے لیے تعلیم نہایت ضروری ہے، معاشی ترقی کے لیے۔ اس سے تعلیم سے کیا ہوتا ہے؟ فنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تعلیم و ٹیکنالوجی سے پیدا آوری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا اونچی شرح تعلیم معیشت کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ ہندوستان میں جملہ خواندگی کی جو شرح ہے 74% ہے۔ وہ بالترتیب بالترتیب مرد افراد کی خواندگی کی جو شرح ہے نا وہ ہے 82.14%، جبکہ خواتین کی شرح خواندگی 65.5% ہے۔ یہاں پر دیکھیے ناخواندگی کو دور کرنے کے لیے تعلیم کا جو پرسنٹیج ہے اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ معاشی ترقی میں اضافہ ہو سکے۔ ہندوستان میں خواندگی کی جو جملہ شرح ہے وہ 74% ہے، جس میں مرد افراد کی شرح خواندگی 82.14% ہے اور خواتین کی شرح خواندگی 65.5% ہے۔ کسی بھی ترقی پذیر ملک کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہاں پر مرد افراد کی خواندگی زیادہ ہوتی ہے جبکہ خواتین کی خواندگی کم ہوتی ہے۔ قدرتی وسائل، ترقی پذیر ممالک کی جو نیکسٹ خصوصیت ہے وہ ہے قدرتی وسائل، نیچرل ریسورسز۔ کسی بھی معیشت کی ترقی کے لیے قدرتی وسائل اہم رول ادا کرتے ہیں، لیکن ہندوستان جیسے ترقی پذیر ملک میں قدرتی وسائل وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا استعمال صحیح استعمال نہیں ہوتا، یا عدم استعمال ہوتا ہے، یا غلط استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معیشت کی ترقی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ہندوستان جیسے ترقی پذیر ملک میں قدرتی وسائل بہت زیادہ ہے، لیکن ان کا دیکھیے آپ کم استعمال ہو رہا ہے یا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ یا استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے کہ کم استعمال ہو رہا ہے قدرتی وسائل کا، یا قدرتی وسائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے، یا بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر قدرتی وسائل کا
استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ترقی میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ آج بھی کئی علاقوں میں قدرتی وسائل کی کھوج یا ریسرچ باقی ہے، جس کے لیے ہندوستان میں سرمایہ کی کمی ہے۔ سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے ریسرچ اور کھوج نہیں ہو سک رہی ہے، اور ٹیکنالوجی، نالج، تعلیم کی کمی کی وجہ سے بھی قدرتی وسائل کا کم استعمال یا غلط استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ترقی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جو خصوصیت ہے وہ ہے دوہری معیشت، ڈویلسٹک اکنامی۔ ہندوستان جیسے ملک میں دوہری معیشت پائی جاتی ہے۔ ایک تو ہے جدید معیشت، جسے ہم مارکیٹ معیشت بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے روایتی معیشت، جسے ہم دیہی معیشت بھی کہتے ہیں۔ دوہری معیشت میں دو قسم کی معیشت پائی جاتی ہے، ایک تو جدید معیشت جسے ہم مارکیٹ معیشت بھی کہتے ہیں، دوسرا ہے روایتی معیشت جسے ہم دیہی معیشت بھی کہتے ہیں۔ جدید معیشت کا تعلق شہروں سے ہے، جبکہ روایتی یا قدیم معیشت کا تعلق دیہاتوں سے ہے۔ جدید معیشت ترقی یافتہ معیشت ہوتی ہے، جہاں پر ہر قسم کی فیسلٹیز، بنیادی سہولتیں اور معاشی ترقی حاصل رہتی ہے، تعلیم، صحت، ہر قسم کا انتظام رہتا ہے۔ لیکن جبکہ روایتی معیشت یا دیہی معیشت میں ابھی ترقی حاصل نہیں ہوتی، اور یہاں پر کیا ہے، کوئی فیسلٹی، بنیادی سہولتیں وغیرہ نہیں رہتی، لہٰذا ایک معیشت تو کیا ترقی یافتہ معیشت ہے، اور دوسری جانب روایتی جو معیشت ہے وہ ترقی پذیر معیشت ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کی معاشی ترقی پر اثر پڑتا ہے اور ترقی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح مالیے کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مالیے کے جو ذرائع ہیں نا، ایک تو ہے منظم شعبہ، دوسرا ہے غیر منظم شعبہ۔ مالیہ فراہم کیا جاتا ہے، اس کے لیے دو شعبے ہیں، منظم شعبہ اور غیر منظم شعبہ۔ منظم شعبے کے تحت حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے بینکس شامل ہے، جو شہروں اور دیہاتوں میں قائم کیے گئے ہیں تاکہ قرض کی فراہمی کی جا سکے۔ اسی طرح غیر منظم شعبہ کا تعلق ساہوکاروں سے ہے، جو من مانی کے شرح سود عائد کرتے ہیں قرض پر۔ جو نیکسٹ خصوصیت ہے وہ ہے بے روزگاری اور چھپی ہوئی بے روزگاری، امپلائمنٹ اینڈ ڈسگسڈ ان امپلائمنٹ۔ جب افراد وسائل جو موجود ہے اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ بے روزگار کہلاتے ہیں۔ ہندوستان میں بے روزگاری ایک اہم مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے معاشی ترقی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ بے روزگاری میں اضافے سے کیا ہوتا ہے، معاشی ترقی میں کمی واقع ہوتی ہے۔
हिंदुस्तान में खुली बेरोजगारी आम तौर पर पाई जाती है। खुली बेरोजगारी यानी कि ये ऐसी बेरोजगारी है जिसकी तलाश के लिए बेरोजगार अफराद क्या है, देहातों से शहरों की जानिब मुंतकिल होते हैं और कम से कम कीमतों पर क्या है काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन काम ढूंढने के बावजूद उन्हें क्या है काम नहीं मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं खुली बेरोजगारी। उसके अलावा यहाँ पर देखिए छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी हिंदुस्तान में देहातों में अक्सर छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छुपी हुई बेरोजगारी से क्या मुराद है, यहाँ देखिए देहातों में अक्सर काम के मुतबादिल जराए ना होने की वजह से वहां के अफराद खेतों में क्या है हद से ज्यादा काम करते हैं। तो खेतों में ऐसे अफराद जो जाहिर में तो काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके काम करने से पैदावारी में कोई इजाफा नहीं होता। इनकी हाशियाई पैदावार सिफर होती है। जायद अफराद यानी कि एक खेत में काम करने के लिए 4 अफराद की जरूरत है, लेकिन वहां पर बेकार अफराद क्या है वक्त के इस्तेमाल के लिए काम करते हैं और ज्यादा 4 अफराद काम करते हैं, यानी कि 4 और 4 4 + 4 8 अफराद क्या है खेतों में काम कर रहे हैं। तो ये 4 जो अफराद है वो जायद अफराद हैं, जो जाहिर में काम करते हैं नजर आते हैं, लेकिन उनके काम करने से हाशियाई पैदावार क्या है सिफर रहती है। उनके काम करने से पैदावार में कोई इजाफा नहीं होता है। तो इस तरह की बेरोजगारी को हम छुपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। इसमें जो बेरोजगारी पाई जाती है वो साख्ती बेरोजगारी है। साख्ती बेरोजगारी का ताल्लुक मैशियत की साख के स्ट्रक्चर से है। जब किसी मैशियत में तब्दीली आती है तो उसका असर रोजगार पर पड़ता है। फर्ज कीजिए कि अगर किसी इंडस्ट्री या सनत में मशीनों की तादाद बढ़ा दी जाए तो वहां के वर्कर्स जो रहेंगे काम करने वाले बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आबादी में इजाफे से मजदूरों की तादाद में इजाफा होगा। जब क्या होगा रोजगार में इजाफा होगा। आबादी की जरूरियात को पूरा करने के लिए पैदावार में इजाफा करना पड़ेगा। पैदावार में इजाफा करने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से जायद मजदूरों को रोजगार फराहम करना पड़ेगा। इस तरह हिंदुस्तान में 2017-18 में बेरोजगारी की जो शरह थी 6.1%। 2017-18 में बेरोजगारी की शरह यहाँ पे 6.1% थी। तो यहाँ पर देखिए बेरोजगारी में ज्यादा इजाफा होने की वजह से तरक्की में कमी वाक़ई हुई। तरक्की पजीर ममालिक की जो दूसरी खुसूसियत है वो है मुश्तरिका खानदान, जॉइंट फैमिली। अक्सर हिंदुस्तान में जॉइंट फैमिली मुश्तरिका खानदान पाया जाता है, एक बड़ा खानदान जहाँ पर बड़े बुजुर्ग बच्चे सब शामिल होते हैं। इस तरह मुश्तरिका खानदान में जो बेरोजगार होते हैं, बच्चे होते हैं जो पैदावारी काम में हिस्सा नहीं लेते, उसका बोझ कमाने वालों पर रहता है और आमदनी की कमी की वजह से खर्च का ज्यादा बोझ रहता है इनके ऊपर। और बाज मुश्तरिका खानदान में अफराद काम करने के लिए दूर दराज मुकामात पर जाना चाहते हैं,
लेकिन पेरेंट्स या माँ बाप जो है इसके लिए राजी नहीं होते और उन्हें काम से रोकते हैं, जिसकी वजह से मुल्क की आमदनी में कमी वाक़ई होती है। तो मुश्तरका खानदान भी क्या है, तरक्की पजीर ममालिक की एक खुसूसियत है। तरक्की पजीर ममालिक की जो नेक्स्ट खुसूसियत है वो है कारोबारी इंतजाम। अक्सर तरक्की पजीर ममालिक में जो मुंतजिम होते हैं, अगर वो हुनरमंद बासलाहियत रहेंगे और कारोबार का जो इंतजाम है बेहतर तरीके से चलाएंगे, उसका इंतजाम करेंगे, तो उससे पैदावार में इजाफा होता है। लेकिन सनतों और फर्म्स में जो कारोबारी इंतजाम है वो बेहतर ना होने की वजह से यहाँ पर माशी तरक्की में कमी वाक़ई होती है। लिहाजा तरक्की पजीर ममालिक में ज़राई शोबा पाया जाता है, ज़राअत का ज्यादा इन्हिसार रहता, सनतों की तरक्की नहीं रहती। लिहाजा हिंदुस्तान क्या है, तरक्की पजीर मैशियत है जो अभी तरक्की के मरहले में है और ये तरक्की जारी है। ये आंसर कंप्लीट हो गया, इम्पोर्टेंट है ये। इसका सवाल इस तरह आ सकता है कि हिंदुस्तान के खुसूसी हवाले से तरक्की पजीर ममालिक की खुसूसियात। खुसूसियात का तनकीदी जायजा लीजिए। इसके लिए 10 मार्क्स मख्तस है। बोर्ड एग्जाम के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। रुकावट बनने वाले अवामिल। तरक्की पजीर ममालिक में जो रुकावट बनने वाले अवामिल हैं वो हस्बे ज़ैल है। पहला है कुदरती वसाइल, इंसानी असल की कम शरह, नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबी का भयानक चक्कर, तश्कील असल की कम शरह, समाजी सकाफती रुकावटें, ज़रई या ज़राती रुकावट, बैनुल अक़वामी ज़रे मुबादला की कमी। तो आइए हम सबसे पहली जो रुकावट है उसके बारे में पढ़ते हैं। कुदरती वसाइल। हिंदुस्तान में कुदरती वसाइल जैसे कि जमीन है, जमीन की नोयत यानी कि जरखेज बंजर जमीन जो खुसूसियात होते हैं जमीन की खुसूसियात, और बेहतर साजगार माहौल, माहौलियाती निज़ाम, तेल के ज़खायर, मादनियात, ये तमाम कुदरती वसाइल कहलाते हैं। और हिंदुस्तान में कुदरती वसाइल की बहुतात है, वाफर मकदार में हिंदुस्तान में कुदरती वसाइल पाए जाते हैं। लेकिन आज भी कुदरती वसाइल की बाज़ मुकामात पर दरियाफ्त होना बाकी है, रिसर्च खोज होना बाकी है, जिसके लिए हिंदुस्तान में सरमाए की कमी है, टेक्नोलॉजी और फनी सलाहियतों की कमी है, जिसकी वजह से कुदरती वसाइल का बेहतर तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है या कम इस्तेमाल हो रहा है, या बाज़ मुकामात पर कुदरती वसाइल का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पैदावार में कमी वाक़ई होती है, जो एक माशी तरक्की के लिए रुकावट है। कुदरती वसाइल का कम इस्तेमाल, अदम इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल की वजह से पैदावार में कमी वाक़ई होती है, जिसकी वजह से माशी तरक्की में कमी वाक़ई होती है। लिहाजा कुदरती वसाइल में कमी किसी भी माशी तरक्की के लिए एक रुकावट बनती है। माशी तरक्की में रुकावट बनने वाला जो नेक्स्ट आमिल है वो है इंसानी असल की कम शरह। इंसानी असल, इंसान क्या है, पैदावार के लिए एक वसीला है। इंसानी असल यानी इंसानों के ऊपर जो सरमायाकारी की जाती है, इंसान की
فنی اور تعلیمی صلاحیت پر جو روپیہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انسانی اصل۔ لہذا انسانی اصل ہندوستان میں انسانوں پر جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے، ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر، ان کی فنی صلاحیتوں پر، اس کی شرح یہاں پر کیا ہے؟ کم ہے، کم شرح ہے۔ لہذا انسان کی اصل یعنی کہ انسان کی تعلیم، انسان کی تعلیم سے کیا ہے؟ تعلیم سے کیا ہوگا؟ یہاں پہ فنی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، صحت، غذا، انسان کی تعلیم پر اگر زیادہ سرمایہ کاری کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ فنی صلاحیت اور ٹیکنالوجی کی مہارت حاصل ہوگی، جس سے پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ صحت پر زیادہ زور دینے سے مزدور صحت یاب رہیں گے، دلچسپی سے کام کریں گے، جس سے کیا ہوگا؟ پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ بہترین پروٹین سے بھرپور غذا لیں گے، پروٹین سے بھرپور غذا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ صحت بہتر رہے گی اور طاقت و قوت رہے گی، اور مزدور محنت سے، دلچسپی سے کام کریں گے۔ لیکن ہندوستان میں کیا ہے؟ اصل کی کم شرح ہے کہ تمام چیزوں میں کمی ہونے کی وجہ سے، فنی صلاحیت میں کمی ہے، ٹیکنالوجی کی کمی پائی جاتی ہے، غذا جس کو کم لی جاتی ہے، اور صحت کیا ہے؟ اکثر صحت پر کیا ہے؟ صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کے نتیجے میں معاشی ترقی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ معاشی ترقی میں کمی کیوں واقع ہو رہی ہے؟ جس میں تعلیم میں کمی اور فنی صلاحیت میں کمی، ٹیکنالوجی میں کمی کی وجہ سے، صحت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، اور پروٹین سے بھرپور غذا نہ لینے کی وجہ سے ان کی پیداواری صلاحیت میں کمی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ معاشی ترقی بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا انسانی اصل کی کم شرح جو کسی بھی معیشت کے لیے